JF Science classലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. In this session we discuss about the third part of the third chapter of the 10th standard, that means electrochemistry and reactivity series. ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുതസന്ത്രവും എന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Here we demonstrate 4 experiments. The first one is electrolysis of acidified water. Then second one, electrolysis of fused sodium chloride. The third one, electrolysis of sodium chloride solution. Then fourth one of the application of electrochemistry, that is electroplating. Here we plate an iron ring with a copper metal. Let us see this experiment. Electrolysis of acidified water ഒരു എലിമിനേറ്ററിലത്തെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കാണുന്നത്. അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലത്തെ കാർബണോഡായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് അത് ആനോഡായിട്ടും. അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് എലിമിനേറ്ററിന്റെ, അത് ഈ ബീക്കറിലത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ കാർബൺ ഡോഡായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് കാഥോഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനുള്ളിലെ അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എലിമിനേറ്റർ ഓൺ ആക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ കാർബൺ റോഡിന്റെ മുകളിൽ 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കമത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Let us observe what will happen in both electrode, anode and cathode. Here in the left side we can see that this is the cathode, negative terminal cathode, and we can observe the large amount of bubble is released. We know that is the hydrogen released on the negative electrode, that means cathode. On the right side we can observe that some bubbles are raised from the carbon rod, that means from the anode, that is the oxygen. We can observe the bubbles, large amount of bubbles are released at both electrode, at anode and cathode. In the left side cathode, large amount of bubbles are produced, that is the hydrogen. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സോഡ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 കാർബൺ റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗിച്ച് തീർന്ന ബാറ്ററിയുടെ 2 കാർബൺ റോഡുകളാണത്. 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളാണ് അത് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഹോം മെയ്ഡ് system made out of empty soda bottle and 2 carbon rod made out of batteries. Electrolysis of acidified water അനിമേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം പോസിറ്റീവായ ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്ന് പറയും, നെഗറ്റീവായ ഇലക്ട്രോഡിനെ കാഥോഡ് എന്ന് പറയും. രണ്ടും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ്. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കണ്ടു അത് കാർബൺ റോഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആനോഡും കാഥോഡും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടറാണ്. വാട്ടർ ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോണിയം, OH- ion and H+ ions. We know that in water these ions are least, so it acts as a insulator. Its concentration of iron is extremely small and it acts as insulator. So we add acid to increase the amount of ions to conduct electricity. If we use a Hofmann voltmeter, here we can collect gases liberated at both electrode. Then we can conclude that gases liberated at electrode, hydrogen at cathode and oxygen at anode, is in 2:1. We can check that gas liberated at cathode and anode. At what's happened? H+ ion, OH- ion ആണ് ഉണ്ടാവുക. Then H+ ion is moved towards the negative electrode cathode and OH- ion is moved towards anode. Let us check the reaction. നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ഈ OH- ion പോസിറ്റീവ് ആനോഡിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആനയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. H+ ion കാഥോഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, അതിന് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം 4 OH- ions ആണ്
decompose into oxygen, water and 4 electron. At cathode, 4H plus ion gain 4 electron and become 2 hydrogen molecule. So at cathode, reduction takes place. At anode, oxidation takes place. കാഥോഡിലെ 4 ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ. അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് പ്രത്യേകത അറിയാം നമുക്ക്. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ അയോണുകൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ. So it does not, in the case of solid, it does not conduct electricity in the normal temperature. When we increase the temperature, these bonding is decrease their strength and begin to conduct electricity. H plus ions, cations, NaCl sodium chloride ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. Na plus ion, Cl minus ion ആണ്. ഫ്യൂസ്ഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Na plus ion നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനോട് ചെന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സോഡിയം ആറ്റമായിട്ട് മാറും. Sodium is deposited at cathode. At the same time, anode, for Cl minus ion lose 4 electron and become 2Cl2. It undergo oxidation. At anode, chlorine is liberated. At cathode, sodium is liberated. It is very relevant in the manufacturing of metal. Electrolysis of sodium chloride solution ആണ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി നമുക്കറിയാം, അത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ്, ആനോഡാണ് അത് കാണുന്നത്. അടുത്തത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാഥോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കാഥോഡും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ആനോഡുമാണ്. തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ്. സാച്ചുറേഷൻ കൂടിയതാണ്. നമുക്ക് എലിമിനേറ്ററിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഈ കാണുന്നത് ആനോഡും ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കാഥോഡാണ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Let us observe what will happen. കുറച്ച് ഫീനോൾത്തിലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. We can observe the bubbles. രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലും ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാഥോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആനോഡിൽ ക്ലോറിനുമാണ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആനോഡിലും ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളർ കാണുന്നതിന് കാരണം അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സോഡിയവും Na പ്ലസ് അയോണും OH മൈനസ് അയോണും കൂടി ചേർന്ന് NaOHന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഫിനോൾത്തിലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ അത് പിങ്ക് കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കാം. കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ആണ്. NaCl Na പ്ലസും Cl മൈനസ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു. Then H2O, H plus OH minus ion. In the case of sodium chloride solution, it contains Na plus and H plus ion and Cl minus and OH minus ion. Hydrogen and chlorine gas are liberated. Hydrogen is liberated at a cathode and chlorine is liberated at a anode. ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ കാഥോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് കാണാം.
ആനോഡിലേക്ക് Cl മൈനസ് അയോണോ OH മൈനസ് അയോണും ചെല്ലുന്നു. Cl മൈനസ് അയോണിനാണ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ, ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ Cl മൈനസ് അയോണിനാണ് OH മൈനസ് അയോണിനേക്കാൾ. സോ ദേ അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ. Here we can collect this gas from anode and the blue litmus turn into red. That means that is acidic. Na plus ion is moved towards the Na plus and H plus ion move towards the cathode. Here H plus have a more tendency to gain electron. That means it undergo reduction. H plus ion ആണ് ഇവിടെ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാഥോഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആനോഡിലെ ക്ലോറിൻ വാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പോപ്പ് ശബ്ദത്തോടു കൂടി അത് കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോളൈസിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടാണ് കാണുന്നത്. 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 plus Cl2. Then copper plating on iron bangle. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് is taken as anode. Dip the copper electrode in the copper sulfate solution. ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനലിൽ നമുക്കറിയാം അത് കാഥോഡാണ്. അതൊരു അയൺ റിംഗ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ അയൺ റിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് കാഥോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് immersed in the copper sulfate solution. നമുക്ക് എലിമിനേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Let us check what will happen. Yes, we can see the bubbles produced at a cathode. നന്നായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ Cu2 plus ion undergo reduction. That means it gain 2 electron and become copper atom and it is deposited on the iron ring. നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ സർഫസ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലത്തെ കോപ്പർ Cu2 plus ion undergo reduction and it is coated on the iron ring. At anode, copper undergo oxidation, it loses 2 electron and becomes Cu2 plus ion, and at cathode Cu2 plus ion undergo reduction. It gain 2 electron and become copper atom.